हमारी याद हमारी शान, काला कोट शर्म करो हया करो, मरहबा बोल रिहा करो, शर्म करो हया करो, शरबत बोल रिहा करो, शर्म करो हया करो, शरबत बोल रिहा करो, हमारी याद हमारी शान। काला कोट जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते रिहा करो, اور جو ملک میں یہ ظلم و جبر کا یہ جو سورج جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی غروب ہوگا۔ اب شیر افضل صاحب منڈے کو آ رہے ہیں یا پھر نہیں، یہ بتائیے۔ جی امید ہے ہمیں کہ آج آ جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ عدلیہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے، اپنی اوتھ پوری کرے جو انہوں نے اوتھ اٹھائی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ ایم پی او کے تحت لاقانونیت کا سما یہاں پر بن چکا ہے، اور اس کی بھیٹ چڑھنے والے شیر افضل مروت خان جنہوں نے اس بات کا ٹھیکہ اٹھایا تھا کہ جناب وہ آئین اور قانون کی بالادستی کریں گے، ان کو لاہور ہائی کورٹس کے باہر سے اغوا کر لیا گیا۔ لیکن اب آگے کا لائے عمل ہونے کا والا ہے، عوام جاننا چاہتی، کئی سوال ہیں۔ ہم لاہور بار ایسوسیشن کے جناب آپ سے بات کریں گے، جناب آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ پہ سوشل میڈیا پہ کرٹیک ہو رہا ہے کہ آپ کی سربراہی میں ایک مہمان کو گرفتار کیا گیا، آپ کی نااہلی بتائی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اچھا، یہ شیر افضل مروت صاحب وہ ہمارے مہمان تھے، اور ہمیں ندامت ہو رہی ہے اس پہ کہ ہمارے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے۔ وہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ریاست کے خلاف کوئی پروووکیشن نہیں تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ صرف جو بندہ رول آف لا کی بات کر رہا ہے، یہ اس بندے کا جرم ہے ہماری سوسائٹی میں ان دنوں جو بنا ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو وکیل ہیں، ہم نے ہمیشہ ایجیٹیٹ کیا ہے، پرامن ہم نے احتجاج کیا ہے، ہمیشہ ہم نے اسٹرگل کیا ہے رول آف لا کے لیے۔ جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے یا آپ کا کیا رد عمل ہے، کیونکہ وہ باہر سے ہی چونکہ وہ جا رہے تھے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ ہم نے 2007 کی تحریک میں یا ایون جو ضیاء الحق کا دور تھا اس وقت بھی بار نے ہمیشہ جو آمریت ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وکلا، اور ہم نے خود جبر برداشت کیے ہیں۔ میں ممبر پنجاب بار کونسل ہوں، لاہور سیٹ سے، رانا ضمیر میں جیڈو میرا نام ہے۔ 25 مئی کو میری گاڑی ٹوٹی، مجھ پہ ڈنڈے برسائے گئے، ہم لیکن رول آف لا کے لیے آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا جو پرامن احتجاج ہے یہ جاری رکھیں گے، ہم اپنا لاہ عمل انشاءاللہ ترتیب دیں گے، اور جو ملک میں یہ ظلم و جبر کا یہ جو سورج جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی غروب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی، اور شیر افضل مروت صاحب بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ آگ لگتی تو پورے گھر میں لگتی ہے، ایک چنگاری شیر افضل مروت کی صورت میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وکیلوں کے اوپر اب کیا برا وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ ایم پی او کے کالے قانون میں کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ تو سب آپ کے گھر میں بھی آگ لگنے والی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارا کنسرن اس لیے زیادہ ہے چونکہ وہ ہمارے مہمان تھے، ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے وکیل کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے؟ وکیلوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، لیکن ایک واحد طبقہ ہماری لائر کمیونٹی ہے جو اس ملک میں ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس ملک میں نہ نارکی چاہتے ہیں، نہ اس میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک رول ہے اور وہ ہماری ڈومین ہے کہ ہم نے رول آف لا کے لیے اسٹرگل جو ہے وہ قانون اور آئین کے تابع رہ کے ہم نے اپنی جاری رکھنی ہے، اور یہ اسٹرگل انشاءاللہ جاری رہے گی۔ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ سب سے پہلے تو ہم شیر افضل صاحب کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کے بعد اس فسطائی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوری فی الحال رہا کیا جائے۔ اور آپ نے کہا دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، رول آف لا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو جب آپ دیکھیں گے تو یہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ سب صرف نارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں یا الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے۔ اس وقت آپ نے ریٹ دائر کی ہوئی ہے، اب آپ کے لائے عمل کیا ہیں آگے؟ شیر افضل مروت صاحب کو اب سامنے پس منظر لے کر کے آیا جائے گا یا لے کے آیا بھی جائے گا یا عمران ریاض کی طرح غائب کر دیا جائے گا؟ کیا صورتحال دیکھیں یہاں پہ حقائق یہ ہیں کہ ہمارے وکلا دوست کافی اکٹھے ہو گئے، شہر احمد صاحب کی عدالت میں کیس لگا تھا، وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پہلے کہہ دیے تھے کہ اتنا ہجوم آ گیا ہے تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹ دے رہے ہیں۔ تو
ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है बिल्कुल भी। ये मुझे लगता है ये आए बाएं शाएं होगा और इसके बाद ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, आप शेर अफजल मरवत साहब के एक लॉयर भी हैं और तमाम चीज़ें उनको देख भी रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को इस वक्त बाजियाब करवा लिया जाएगा? क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें इस वक्त इमरान खान के बाद शेर अफजल मरवत साहब से लगी हुई हैं, जो खौफ की लहर वो तोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो जुडिशरी से यही दरख्वास्त करते हैं कि पूरी कौम की आंखें इस टाइम जुडिशरी की तरफ है और ये शेर अफजल मरवत साहब का सवाल नहीं है, ये हमारी पूरी जुडिशल सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। अदालतों में लोगों के केसेस चल रहे हैं और अगर इस टाइम हमें इंसाफ, जो वकला है, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो इस मुल्क में एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को किस तरह इंसाफ मिल सकता है? तो हम अपने अदलिया से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप शेर अफजल मरवत को इंसाफ दें कि लोगों का इंसाफ के ऊपर जो भरोसा है उसको बहाल करें। ऐसा ना हो कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाए जो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, अनारकी पैदा हो जाए। तो हम यही समझते हैं कि ये वकला के ऊपर अटैक है, ये काले कोर्ट के ऊपर अटैक है, ये आइन के ऊपर अटैक है और ये कानून के ऊपर अटैक है और ये ऐसे जो है मामलात ऐसे नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वकला तहरीक का पुरजोर से अवाम वो इंतजार कर रही है, वो कह रही है कब वकला बाहर निकलेंगे, काला कोर्ट कब बाहर निकलेगा? क्योंकि हमने तारीख में देखा है कि आपने डिक्टेटर को उल्टा के रख दिया था, मगर आज सारी उम्मीदें वकला पर आ गई, काले कोर्ट पर आ गई, रियासती जबर, आपके मेहमान को बाहर से उठा लिया जाता है। लेकिन क्या अब आपको लगता नहीं है कि वक्त आ चुका है कि वकला निकले बाहर? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये जो है बार, हमारी हाई कोर्ट बार भी, लाहौर बार भी और तमाम वकला इसके बारे में स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। आज की प्रेस रिलीज़ भी आ गई है। इसमें शेर अफजल मरवत का क्या कसूर था? उसने ललकारा था, ऐलान जंग किया था कि जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में मोतल हैं, कोई फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करते। हम सबमिशन या रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि अदलिया अपना काम करे। उन्होंने ओथ उठाया हुआ है इंसाफ करने का। इंसानी, बुनियादी इंसानी हकूक़ आम आवाम को, वकला को मुहैया करने की ड्यूटी अदलिया की है और ये अदलिया का जो फ़र्ज़ है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है उसके बारे में नोटिस ले और प्रायोरिटी बेस के ऊपर इनको जो इंसाफ मुहैया किया जाए। यहाँ पे बदतरीन मिसालें मौजूद हैं डिक्टेटरशिप की भी, लेकिन ऐसी बदतरीन मिसालें मौजूद नहीं है कि जो अब यहाँ पे हो रहा है वकला के साथ, कि आप हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से आके और जब वो वापस कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर एंटर होने लगते हैं तो हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, यानी कि सारा कुछ प्लांटेड है। और हम बिल्कुल नदामत फील करते हैं जी, एक मेहमान है, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। वकला के, आपको पता है, वकला के घरों में रेड किए जा रहे हैं, वकला को गैर कानूनी तौर पे हरासा किया जा रहा है, उनको मुकदमात की पैरवी से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। क्या ला कानूनियत है? ऐसा नहीं है। और उनका वकला का कसूर क्या है कि अपनी आवाज़ बुलंद किए रखे हैं और अपनी आवाज़ हमेशा ये बुलंद रखेंगे। सर मेरा सवाल अभी तक वहीं पर है, वकला तहरीक कब स्टार्ट हो रही है, क्या होने वाला है? जी, वकला तहरीक जो है रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस, इंसाफ लहर फोरम पहले से मुनक्किद की हुई हैं और वो कंटिन्यू है। जो बाकायदा तहरीक का अनाउंस जो है इंशाल्लाह हाउस का इजलास मुकर्रर था आज भी और अब दोबारा मुलतवी हुआ है, उसमें किया जाएगा और वकला रोड्स पे आएंगे। अब शेर अफजल साहब मंडे को आ रहे हैं या फिर नहीं, ये बताइए। जी, उम्मीद है हमें कि आज आ जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि अदलिया को हम देख रहे हैं कि वो इंसाफ करे, अपनी ओथ पूरी करे जो उन्होंने ओथ उठाई है, जो कि उनकी ड्यूटी है। फॉर गिविंग या कोई रहम की अपील नहीं है, उनकी ड्यूटी है कि वो इंसाफ दें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को इंशाल्लाह शाम को अदालत ऑर्डर करेगी और उनको रिलीज़ करने का 3 MPO का जो ऑर्डर किया है गैर कानूनी तौर पर, वो मुअत्तल करके, सेट असाइड करके इंशाल्लाह शाम को, मंडे को वो रिलीज़ होंगे। बहुत शुक्रिया।